خدا ان کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اس گناہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ آدم حوا نے جس کو کھانے سے انسان کی زندگی میں موت آئی، ماروثی گناہ یا وہ پھل جس کے کھانے سے دنیا میں روحانی موت آئی، ہم اس گناہ کے بارے میں آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان پھلوں پر غور کریں گے جو آج تک ہمارے ذہنوں پر راج کرتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پھل تھا جو آدم اور حوا نے کھایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیب کا پھل تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ تھا۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس کی روشنی میں اسے دیکھیں گے کہ حقیقت میں وہ پھل ایسا تھا جو آدم اور حوا نے دانتوں کے ساتھ کھایا یا چبایا یا اس کو کاٹا یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ انہوں نے وہ پھل کھایا تھا۔ سب سے پہلے ازدواجی زندگی پر ہم غور کریں گے کہ یہ خدا کی برکت ہے۔ جب اسے حوا کو آدم کی پسلی میں سے نکالا تو خدا نے حکم دیا تھا، پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے ان کو برکت دی اور کہا، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو۔ یہاں پر خدا نے ان کو جسمانی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی اور ان کو ایک تن ہونے کی اجازت دی اور برکت دی کہ پھلو بڑھو۔ یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی گناہ انہوں نے کیا تھا تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد اکثر ہماری روحانی کتابوں پر، دنیاوی کتابوں پر، مذہبی کتابوں پر، چھوٹے چھوٹے حصوں پر ہم آدم اور حوا کی تصاویر کو دیکھتے ہیں کہ حوا نے تھوڑا سا سیب پکڑا یا تھوڑا سا کھایا اور وہ آدم کی طرف کر رہی ہے کہ اسے تو بھی کھا لے۔ اگر یہ سیب پھل جو ہے یہ ممنوع پھل ہے تو ہم اسے پھر آج کیوں کھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا دانہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں یہاں پر گندم کھائی جاتی ہے اور شاید انسان مرتے دم تک اس کو کھاتا رہتا ہے۔ اگر یہ ممنوع پھل ہے تو پھر ساری زندگی انسان خدا کی حکم عدولی کرتا رہتا ہے۔ ان تینوں پھلوں میں سے نہ ازدواجی زندگی وہ گناہ ہے، نہ سیب وہ گناہ ہے، نہ گندم کا دانہ وہ گناہ ہے، بلکہ اس درخت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زمین سے اگا نہیں تھا بلکہ وہ لگایا گیا تھا۔ اور ہم ان تینوں پھلوں میں سے اگر کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے، ان تینوں پھلوں میں سے کوئی بھی پھل نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم کے کسی حصے کے ساتھ کھایا ہی نہیں گیا۔ اگر ہم اس درخت کے بارے میں بائبل مقدس میں سے مطالعہ کریں، پیدائش 3 باب اس کے 9 آیت کے آخری حصے کو ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ یہ درخت لگایا گیا تھا، اگایا نہیں گیا تھا۔ جن پھلوں کے بارے میں ہم قیاس کرتے ہیں، جن پھلوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے، سیب ہے، گندم کا دانہ ہے یا ازدواجی زندگی ہے، یہ پھل زمین سے اگتے ہیں۔ لیکن اس درخت کے بارے میں خداوند کا کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ درخت لگایا گیا ہے۔ لگایا وہ درخت ہوتا ہے جو کہیں سے اکھاڑ کر لگایا جائے۔ اس درخت کا پھل کھانے سے آدم اور حوا کو خدا نے منع کیا تھا۔ وہ درخت کہاں سے آیا؟ اگر ہم یسایہ کو پڑھیں تو وہاں پر اس کے 14 آیت میں لکھا ہے
कि वो दरख्त आसमान से जमीन पर गिराया गया था। और उसने क्या किया था? उसने अपने अंदर खुदा के तख्त का लालच किया था, तो खुदा ने आसमान से जमीन पर उसे गिरा दिया। वो दरख्त था। और जब उसने आदम और हवा को वो फल खिलाया, ना तो हवा ने हाथ में उसे पकड़ा था, ना दांतों से चबाया था, और ना वो फल काटा गया था, ना वो दरख्त से तोड़ा गया था, बल्कि वो एक पलक झपकते इन हवा के अंदर दाखिल हो गया था। अगर हम खुदा के कलाम मुकद्दस का मुताला करें, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और 5 आयत में लिखा है, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। इतनी सी बात में उसने अपना फल जो है हवा के दिमाग में फिट कर दिया। रूह से उसने मान लिया, हालांकि जो उसने ऑफर दी थी कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुमने इस फल को खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेको बद के जानने वाले खुदा की मानद बन जाओगे। ये उसने उनको लालच दिया था, हालांकि उनकी आंखें खुली नहीं थी, बल्कि खुदा को देखने वाली आंखें बंद जरूर हो गई थी। इतनी सी बात में उसने अपना फल हवा के दिमाग में फिट कर दिया और उसने जाकर आदम को कहा कि वो फल, वो दरख्त ऐसा कहता है, तो उसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, क्योंकि उसने भी, अगर यशायाह की किताब को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तू तो कहता था कि मैं अल्लाह सा बन जाऊंगा, खुदा की मानद हूंगा। यही बात हवा को भी उसने कही कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये वो लालच का दरख्त है जिसने ऊपर आसमान पर खुदा के तख्त का लालच किया और नीचे जमीन पर हवा के अंदर भी वो लालच दे दिया कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, नेको बद के जानने वाले। ये वो गुनाह है, लालच है, वो फल जो लालच के दरख्त से आदम और हवा ने खाया। और आज भी हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें, देखें कि दुनिया में जितने भी हुक्म और दुनिया इंसान करता है खुदा के खिलाफ, उसके पीछे लालच है, क्योंकि लालच ही गुनाह की जड़ है। जब उसने ये कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उनकी आंखें खुली नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी गई थी ताकि वो जिंदा खुदा को ना देख सकें। आज भी दुनिया में जितने गुनाह होते हैं उनके पीछे लालच है। कोई भी गुनाह ऐसा लगा ले, जिस तरह को खुदा का बंदा फरमाता है कि पहले आदम के फल खाने से मौत आई और दूसरे आदम के फल खाने से जिंदगी आई। ये खुदावंद यीशु मसीह के आगे भी इब्लीस ने इस फल को रखा था कि अगर तू मुझे जो कर सजदा करेगा तो दुनिया की ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। यही वो फल है जो आदम और हवा को इब्लीस ने खिलाया, क्योंकि वो लालच का दरख्त था जो इस अदन में लगाया गया था, और उसने अपना फल हवा को खिलाया और हवा ने आदम को खिलाया। जब उनके अंदर ये लालच पैदा हो गया कि हम खुदा की मानद बन जाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, तो उनकी आंखों पर इब्लीस ने पट्टी बांध, लालच की पट्टी बांध दी। उनके अंदर लालच आ गया। जब उनके अंदर ये लालच आ गया तो वो खुदा के हुजूर से दूर हो गए। आज भी हम अगर दुनिया में गौर करें, देखें कि कोई भी गुनाह
ऐसा नहीं जिसके पीछे लालच ना हो, क्योंकि लालच ही गुनाह की जड़ है और इससे सारे गुनाह पैदा होते हैं। यूं कह लीजिए कि लालच गुनाह की मां है और इससे इंसान तमाम तर दुनिया में जितनी हुक्म दुनिया खुदा के खिलाफ करता है वो लालच ही है, जिसका बयान पौलुस रसूल भी बयान करता है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। जरूर है कि खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे और इससे लालच से बचने की ताकत कुव्वत बख्शे। आमीन।